Assalamu alaikum. I'm Dr. Mutahar Hussain, Department of Ophthalmology. Today our topic is diseases of lacrimal apparatus. Now, what are the composition of lacrimal apparatus or parts of apparatus, lacrimal apparatus? It consists of two parts. One is secretory part, another is lacrimal drainage part. Secretory part, it secretes tear. Secretory part consists of glands. These are lacrimal gland proper and accessory gland of Cross and Olfin. Lacrimal function of lacrimal passage or excretory part is which conducts tear into nasal cavity. Now we will start lacrimal glands, anatomy of lacrimal glands. Lacrimal gland has two parts. One is lacrimal gland proper, another is accessory lacrimal gland. Lacrimal gland proper is situated in upper and outer part of the orbit. And accessory lacrimal gland, these are conjunctival glands of Cross and Olfin. Location is infraorbital region. Again, lacrimal gland proper has two parts, superior part and inferior part. Lacrimal gland secretes tear and it has 12 ducts for collecting of secretion of whole gland. This duct open in the conjunctival sac. Now blood supply. Lacrimal gland is supplied by lacrimal branch of ophthalmic artery. Nerve supply is by trigeminal, facial and sympathetic nerve. This is about lacrimal gland, anatomy of lacrimal gland. Next we will start lacrimal drainage system. Parts of lacrimal drainage system are, first is puncta. Puncta is located lateral to the medial canthus. It is an opening in the eyelid margin. Next part is ampulla. Its measurement is 2 mm. Third part is canaliculus. There are two canaliculus, upper and lower. Measurement is 8 mm. These two canaliculus form common canaliculus. Next part is lacrimal sac. Its measurement is 10 mm. It is situated in lacrimal fossa. Lacrimal fossa is formed by lacrimal bone and frontal process of maxilla. Next part is nasolacrimal duct. Its measurement is 12 mm. Last part is valve of Hassner, and it open in inferior meatus of nose and it evaporates in the nose. Blood supply of lacrimal drainage system. It is supplied by superior and inferior branch of ophthalmic artery, infraorbital artery. Nerve supply. Nerve supply is by infracochlear and anterior superior alveolar nerve. I will discuss about mechanism of tear drainage, how tear is drained. First of all, tear is secreted by the main lacrimal gland and accessory lacrimal glands of Cross and Olfin. Then it passes across the ocular surface, and then it passes through along the upper and lower marginal strip. Then it pulling into medial to the lower puncta. Then entering the upper and lower canaliculus by the combination of capillary action and suction by these two processes. দুইটা প্রসেসে টিয়ারটা চলে আসে
canalicus. And then with each blink, pretarsal orbicularis oculi muscle compress the ampullae. এটা হলো কি তোমার প্রিটেক্টাল অরবিকুলারিস অকুলি মাসল যেটা আছে প্রতিটা ব্লিঙ্কে সেটা অ্যাম্পুলোকে কম্প্রেস করে। কম্প্রেস করলে কি হয়, শর্টেন অ্যাম্পুলিটা শর্টেন হয়ে যায়, শর্টেন অ্যান্ড কম্প্রেস দ্য হরিজন্টাল ক্যানালিকুলি। অ্যাম্পুলিটা শর্টেন হয়ে গেলে হরিজন্টাল ক্যানালিকুলাই যেগুলো আছে ওগুলোর উপরে ওগুলো কম্প্রেস হয়ে অ্যান্ড ক্লোজ অ্যান্ড মুভ দ্য পাংটা। পাংটাটা মিডিয়ালি চলে আসে এবং পাংটার ওপেনিংটা ক্লোজ হয়ে যায়। তাহলে রিগার্জিশন প্রিভেন্ট রিগার্জিশন অফ টিয়ার ফ্লো, তাহলে ব্যাক করতে পারতেছে না। there is simultaneous contraction of the lacrimal part of orbicularis oculi. Same time lacrimal part of the orbicularis muscle contract করে। তার ফলে একটা কি হয়, ক্রিয়েটস এ পজিটিভ প্রেশার, একটা পজিটিভ প্রেশার তৈরি হয় অ্যান্ড ফোর্সেস টিয়ার ডাউন দ্য নাসোলাক্রিমাল ডাক্ট ইনটু দি নোজ অফ ইনফ্লোমিটাস। তাহলে একটা পজিটিভ প্রেশার তৈরি হলে ওই টিয়ার যেটা তৈরি হয়েছে সেটা ফোর্সফুলি চলে আসে ইনফ্লোমিটাস অফ নোজ। আর নোজে এখানে তোমার ইভাপোরেশন হয়ে যায়, কি জন্য, এখানে টেম্পারেচার খুব হাই, এই জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে টিয়ার বের হইলে যে নাক দিয়ে চলে আসতেছে না, পরিমাণ খুবই কম সেজন্য। আর আমাদের টিয়ার ড্রেনেজের 80% হয় লোয়ার ক্যানালিকুলা দিয়ে আর 20% হয় আপার ক্যানালিকুলা দিয়ে। Now I will start diseases of lacrimal gland. It is of two types, acute dacryoadenitis and chronic dacryoadenitis. Acute dacryoadenitis occur due to systemic disease. কতগুলো সিস্টেমিক ডিজিজ আছে, ও থেকে অ্যাকুট ইনফেকশন হয় ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে। সেগুলো হলো যেমন মাম্পস, গ্ল্যান্ডুলার ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা। দিজ আর দ্য কমন কজ। সিমটম আমরা কি নিয়ে আসবে পেশেন্ট, পেইন, সোয়েলিং, ptosis of upper part of the upper eyelid. Ptosis means drooping of the upper eyelid. আমাদের টেম্পোরাল অংশটা একটু ঝুলে থাকবে, মানে ড্রুপিং থাকবে। আর সাইন আমরা কি বলবো, টেন্ডারনেস, পালপেশন করলে ব্যথা থাকবে। ট্রিটমেন্টে আমরা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানালজেসিক দেব। নেক্সট আমরা শুরু করব ক্রনিক ড্যাক্রিওঅ্যাডিনাইটিস। কতগুলো ডিজিজ আছে ক্রনিক ডিজিজ, যেগুলো হলো গ্র্যানুলোমেটাস ডিসঅর্ডার, যেমন হলো সিফিলিস, টিউবারকুলোসিস, সার্কোডোসিস। ওগুলোতে তোমার ক্রনিক ড্যাক্রিওঅ্যাডিনাইটিস হয়। দিস সোয়েলিং আর পেইনলেস, এটা ব্যথা থাকবে না। অ্যাকুটের যেমন পেইন ছিল, এটা পেইন থাকবে না, জাস্ট ফার্ম মোবাইল একটা সোয়েলিং থাকবে। আরেকটা জিনিস আছে ড্যাক্রিওপস, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের এটা সিস্টিক সোয়েলিং। দ্যাট ইজ সিস্টিক সোয়েলিং অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ডিউ টু ব্লকেজ অফ ল্যাক্রিমাল ডাক্টস। আমাদের 12 ডাক্ট আছে, ওগুলো যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে ফ্লুইডটা অ্যাকুমুলেশন হয়ে যায় ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে এবং সোয়েলিং হয়, সেটাকে বলা হয় ড্যাক্রিওপস। আর ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে আমরা কী টিউমার হয়, একটা হয় বেনাইন মিক্সড টিউমার, আরেকটা হয় কার্সিনোমা অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এখন আমরা শুরু করব ডিজিজ অফ ল্যাক্রিমাল প্যাসেজ। আমরা প্রথম দেখব হলো ক্যানালিকুলাসে কি হয়। ক্যানালিকুলাসে অ্যাকুট ইনফেকশন হয়, ক্রনিক ইনফেকশন হয়। অ্যাকুট ইনফেকশন বাই হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, chronic and it is called acute canaliculitis. Chronic infection হয় অ্যাক্টিনোমাইসিস ইসরায়েলি দিয়ে, এটাকে বলা হয় chronic canaliculitis.
ট্রিটমেন্ট হলো সার্জিক্যাল থ্রো কনজেন্টিভাল সাইড ইনসিশন। সেই সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের নাম বলা হয় ক্যানালিকুলোটমি। আমরা অনেক সময় দেখি যে পাংটাতে অনেক সময় অক্লুশন থাকে। কী দিয়ে অক্লুশন থাকে? সেটা হলো তোমার ফরেন বডি থাকে, আইল্যাশ থাকে। ট্রিটমেন্ট হলো রিমুভাল অফ ফরেন বডি। Next, we will start dacryocystitis. Dacryocystitis, these are of two types. One is congenital and another is acquired. Congenital is developed in newborn baby within 15 days of birth, and acute stage develops first of all. It develops as a chronic dacryocystitis. এটা আমরা দেখতেছি যে কোনো ডিজিজে আমরা প্রথম আসে অ্যাকুট স্টেজ, কিন্তু এটা আমরা বিপরীত দেখতেছি যে প্রথম আসে ক্রনিক dacryocystitis, দেন when there is infection occur in chronic dacryocystitis, it develops acute exacerbation of chronic dacryocystitis or acute dacryocystitis. These are the types. Etiology, কেন আমাদের এই dacryocystitis হয়? First of all, chronic inflammation of lacrimal sac. Chronic inflammation যদি থাকে lacrimal sac এ তাহলে হতে পারে। আর কতগুলো হলো নেজাল কজ। নেজাল কজের ভিতরে হলো ডিভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম, নেজাল পলিপ, হাইপারট্রফি অফ ইনফিরিয়র টার্বিনেট অ্যান্ড সাইনোসাইটিস। যেহেতু এটা নাকে আমাদের ওপেনিংটা, নাকে যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে তাহলে যে ইনফিরিয়র মিটাসের ওপেনিংটা ব্লক হয়ে যায়, ব্লক হয়ে গেলে তখন ড্যাক্রোসিস্টাইটিস হয়। পজিটিভ অর্গানিজম, কী অর্গানিজম দিয়ে ড্যাক্রোসিস্টাইটিস হয়? কমনলি বাই নিউমোকক্কাস, নেক্সট বাই স্ট্রেপ্টোকক্কাস। দিস টু অর্গানিজম কজেস ড্যাক্রোসিস্টাইটিস। Now I will start acute dacryocystitis. Definition হলো it is suppurative inflammation of lacrimal sac with cellulitis of overlying tissue. Symptom, it is painful, swelling, occur below the inner canthus. Inner canthus এর নিচে আমরা সোয়েলিংটা দেখব, পেইনফুল। Patient having fever. There is enlargement of the submandibular lymph node. There may formation of abscess. If abscess perforate, it may make a fistula. That is called lacrimal fistula. Now treatment of acute dacryocystitis. In acute dacryocystitis, there may be formation of pus and abscess. This is called lacrimal abscess, and lacrimal abscess sometimes perforate and may cause lacrimal fistula. Now treatment আমরা প্রথম করব, যেহেতু এটা পেইনফুল এবং সোয়েলিং আছে, হট কম্প্রেস দিব আমরা। হট কম্প্রেস 2 to 3 times উইথ ড্রাই ক্লথ, যে কোনো শুষ্ক কাপড় দিয়ে আমরা দিনে 2-3 বার করে স্যাক দিব। তাহলে স্যাক দিলে কি হয়, আমাদের সোয়েলিংটা কমবে এবং পেইনটাও রিলিফ করবে। আর আমরা শুরু করব, যেহেতু একটা ইনফেকশন, ব্রড স্পেকট্রাম সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড অ্যানালজেসিক অ্যান্ড টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক, যেগুলো আমাদের ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আছে, মক্সিফ্লক্সাসিন, ওগুলো আমরা দিব 1 drop 4 times ডেইলি।
If there is formation of abscess, we will do incision and drainage. যে পাঁচটা আছে আমরা incision drainage করে বের করে দেব। And if fistula is formed, it will remain and close during DCR operation. আমরা DCR অপারেশনের সময় ফিস্টুলাটা ওপেনিং ক্লোজ করে দেব। আর আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করব যে 6 to 8 weeks পরে এসে ডিসিআর অপারেশন করে নিতে, কারণ এটা আবারও রিকারেন্ট অনেক সময় হতে পারে যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয়। এটা ট্রিটমেন্টই ডিসিআর অপারেশন, ড্যাক্রিওসিস্টোরাইনোস্টোমি। ঠিক আছে? Now I will start chronic dacryocystitis. It is painless condition, কোনো পেইন থাকবে না। Watering and mucopollulant discharge at near angle of inner angle of eye. Watering এবং mucopollulant discharge থাকবে, ইনার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আইতে থাকবে। লং হিস্ট্রি দিবে, অনেক দিন যাবত তার এরকম পানি পড়ে, পানি পড়ার পর থেকে আস্তে আস্তে ফার্স্ট পুজ আসতেছে। এখন আমরা কনফার্ম করব কিভাবে যে এটা ড্যাক্রোসিস্টাইটিস। এটা আমরা রিগার্জেশন টেস্ট করব। রিগার্জেশন টেস্ট করে আমরা ওভার ল্যাক্রিমাল একটা প্রেশার দিব, পাংটা দিয়ে একটা প্রেশার দিলে, প্রেশার দিলে তখন আমাদের এই যে পাস অথবা মিউকাসটা রিগার্জেশন হয়ে আসবে। তখন আমরা কনফার্ম করব যে এটা ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিস। রিগার্জেশন টেস্ট পজিটিভ। হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিস? এর আগে আমরা যে বললাম রিকারেন্ট অ্যাটাক অফ অ্যাকুট ড্যাক্রোসিস্টাইটিস হবে 1 নাম্বার, ল্যাক্রিমাল অ্যাবসেস 2 নাম্বার, ল্যাক্রিমাল ফিস্টুলা হবে 3 নাম্বার, দেন অরবিটাল সেলুলাইটিস, ইনফেকশন মে স্প্রেড orbit, may cause orbital cellulitis, then it may transmit into brain, may cause cavernous sinus thrombosis. Locally আমরা আর একটু হয় যেটা হলো অ্যাঙ্গুলার কনজেন্টিভাইটিস, দেন কর্নিয়াতে আমাদের ইনভলভমেন্ট হয়, সেটার নাম হলো হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার। নাও ট্রিটমেন্ট ইজ অনলি ডিসিআর অপারেশন। ডিসিআর অপারেশন আমরা কমিউনিকেশন করা হয় বিটুইন ল্যাক্রিমাল স্যাক অ্যান্ড মিডল মিউটাস। আমরা ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিসের ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আগে কতগুলি ইনভেস্টিগেশন করি আমরা, যেমন হলো রুটিনলি র্যান্ডম ব্লাড সুগার, ইসিজি, ব্লাডের হলো ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম, এক্স-রে, পিএনএস, ওএমভিউ। আর আরেকটা টেস্ট করি আমরা স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট। স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট হলো আমাদের কনফার্মেটরি টেস্ট। যদি স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট করে যদি দেখা যায় ব্লক আছে, there is regurgitation of fluid associated with pus or mucus, then we confirm there is block in the nasolacrimal duct or sac. আমরা কোনো সবগুলো ক্ষেত্রে আমরা ডিসিআর অপারেশন করতে পারি না, কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কতগুলো। যখন কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকবে ডিসিআর এর, তখন আমরা করব ডিসিটি অপারেশন। ডিসিটি অপারেশন হলো ড্যাক্রিওসিস্টেক্টমি। ড্যাক্রিওসিস্টেক্টমি মিনস রিমুভাল অফ কমপ্লিট ল্যাক্রিমাল স্যাক। এটা আমাদের সুবিধা কি, টু এলিমিনেট ইনফেকশন। এটা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের করতে হয়? যখন এক্সট্রিম এজ, খুব ডেবিলেটেড পেশেন্ট, যার বয়স 70-80, সে সবসময় ডিসচার্জ ইনফেকশন নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তখন আমাদেরকে তার কাউন্সিলিং করতে হবে, বোঝাতে হবে দেখেন আপনার এজের জন্য আমরা বড় অপারেশনটা করতে পারতেছি না, এটা আপনার জন্য অসুবিধা হবে, এই জন্য আমরা ছোটো অপারেশন করে দিচ্ছি যেন আপনার ইনফেকশন না হয়।
এবং একটু পানি পড়বে, এই পানির জন্য আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনার যে ইনফেকশন হতো, ময়লা পুজ যেগুলো আসতো ওগুলো আসবে না। আরও কতগুলো কারণে আমরা করি, যেমন অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস, তখনও আমরা ডিসিআর অপারেশন করতে পারি না। ইফ দেয়ার ইজ এনি গ্রোথ অফ ল্যাক্রিমাল স্যাকে যদি কোনো গ্রোথ থাকে তাহলে আমরা করতে পারবো না, অথবা ল্যাক্রিমাল স্যাকে যদি টিউবারকুলোসিস হয় তাহলে আমরা করবো না। তাহলে ডিসিটি আমরা ইন্ডিকেশন হলো দিস আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আরেকদিকে আমরা চিন্তা করলে বলবো যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ডিসিআর এই কারণগুলোতে, আর এটা হলো ডিসিটির ইন্ডিকেশন। নেক্সট আমরা শুরু করব কনজেনিটাল ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ব্লক। সাইন সিমটম নিয়ে আসবে প্যারেন্টস, কারণ বাচ্চা তো খুব ছোট। হ্যাঁ, প্যারেন্টস বলবে কি তার বাচ্চার যে কোনো একটা চোখ থেকে বা দুইটা চোখ থেকে পানি পড়ে আর ময়লাও আসে সাথে। হ্যাঁ, ওইটা আমরা দেখবো যে সাধারণত 2 সপ্তাহের ভিতরে যদি আসে তাহলে আমরা মনে করবো এটা কনজেনিটাল ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ব্লক। আর এটা আমরা কনফার্ম করবো হলো রিগার্জিটেশন টেস্ট করে। ওই ক্রনিক ডাক্টোসিস্টিসে যেমন আমরা রিগার্জিটেশন টেস্ট করেছি, এরকম রিগার্জিটেশন টেস্ট করতে হবে, করে কনফার্ম করতে হবে। আমরা ফার্স্টে ট্রিটমেন্ট দিয়ে এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাইড্রোস্ট্যাটিক ম্যাসেজ। প্যারেন্টসদের বলি যে চোখের কোণাতে আপনারা ডেইলি 10 বার করে 4 বেলা 40 বার ম্যাসেজ করবেন। একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। সেই প্রেশারে যদি ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ওপেন করে যায় তাহলে আর কোনো সার্জারি লাগে না। তবে পেশেন্টদের বলতে হবে সাধারণত 1 বছর আগে এটা খোলে না, আপনার সাধারণত 1 বছর এই ম্যাসেজটা করবেন, হাইড্রোস্ট্যাটিক ম্যাসেজ করবেন। আর পাস যেগুলো হয় সেগুলোর জন্য আমরা অ্যান্টিবায়োটিক, সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক আই ড্রপ দিব, ব্রড স্পেকট্রাম, আর অ্যান্টিবায়োটিক আই অয়েনমেন্ট দিব। আর অ্যাডভাইস করবো যে প্রতি মাসে 1 বার করে আমাদের দেখা যাবেন যে এটা কমতেছে কিনা। ইফ ফেলস, যদি 1 বছরের ট্রিটমেন্টে যদি ভালো না হয় তাহলে আমরা কি করব, ল্যাক্রিমাল প্রোবিং করব, সার্জিক্যাল অপারেশনটা ল্যাক্রিমাল প্রোবিং আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। ইফ lacrimal probing fails, then we will do DCR operation at the age of 10 or 12 years. কারণ আমরা যদি আগেই অল্প বয়সে ডিসিআর অপারেশন করি তাহলে আবার যে অস্ট্রিয়ামটা আমরা তৈরি করি, বনি অস্ট্রিয়াম, আমরা বোন কেটে একটা যে প্যাসেজ তৈরি করি তো ডিসিআরে, সেই প্যাসেজটা আবার ব্লক হয়ে যাবে। সেই জন্য একটু বয়স বেশি হলে অপারেশনটা করলে সাকসেসফুল হয়। এখন কনজেনিটাল ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ব্লকের কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে? একটা আছে হলো অপথ্যালমিয়া নিউনেটারাম, আরেকটা আছে হলো বুপথ্যালমাস। বুপথ্যালমাস হলো কনজেনিটাল গ্লোকোমা। আচ্ছা, অপথ্যালমিয়া নিউনেটারাম, there is condition is bilateral, there is yellow color purulent discharge will come from conjunctiva, and there is no regurgitation test is negative. কিন্তু আমরা দেখেছি কনজেনিটাল ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্টে regurgitation টেস্ট পজিটিভ ছিল। আর বুপথ্যালমাস, ইট ইজ কনজেনিটাল গ্লোকোমা, eye is large size, there is blepharospasm, frequent blinking, একে বলা হয় blepharospasm, intraocular pressure is high যেহেতু গ্লোকোমা, cornea is cloudy due to corneal edema in glaucoma, and there is photophobia. These are differential
ডায়াগনোসিস অফ কনজেনিটাল নাসোলেক্রিমাল ডাক্ট ব্লক। ওরালে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ এপিফোরা, হোয়াট ইজ ল্যাক্রিমেশন। এটা কিন্তু খুব ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞেস করা হয়। এপিফোরা বলবা তোমরা যে when there is excessive watering from eye due to obstruction of the outflow of lacrimal drainage pathway, যখন lacrimal drainage pathway যখন কোনো অবস্ট্রাকশন থাকবে ওটাকে তখন যে এক্সেসিভ ওয়াটারিং হবে ওটাকে বলা হয় এপিফোরা। হ্যাঁ, এটা জেনে নিও। আর ল্যাক্রিমেশন কখন হয়? ল্যাক্রিমেশন হয় কাকে বলে? ল্যাক্রিমেশনটা হলো এক্সেসিভ watering from eye due to increased production of tear due to reflex stimulation of lacrimal gland. Lacrimal gland এ যদি রিফ্লেক্স স্টিমুলেশন হয় বিভিন্ন ডিজিজে তখন ল্যাক্রিমেশন হয়। আরো কতগুলো কোশ্চেন আছে, যেমন হলো তোমরা এটা জেনে নিবা যে হঠাৎ আমরা আলাপ করলাম না কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ডিসিআর, ইন্ডিকেশন অফ ডিসিআর, এগুলো আসে সাধারণত। আর কতগুলো প্রবলেম দেয়, এটা তোমার ওরালেও হবে, ওরালেও দেয়, অনেক সময় হসপিতেও দেয়। সাপোজ একটা কোশ্চেন আমি বলি, এ পুয়ার লেডি with history of watering from right eye for last 1 year has recently developed painful periocular swelling on the same side. What is the provisional diagnosis? How will you manage the case? তাহলে এটা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস হবে অ্যাকুট এক্সারবেশন অফ ক্রনিক ড্যাক্টোসিস্টাইটিস অথবা অ্যাকুট ড্যাক্টোসিস্টাইটিস। আর ম্যানেজমেন্ট তো আমরা আলাপ করলাম। আরেকটা কোশ্চেন অনেক সময় থাকে, এ লেডি অফ 40 years having watering from left eye for last 1 year having no pain and so she developed a swelling in the inner canthus. What is your provisional diagnosis? How will you manage the case? এটা হবে, যেহেতু এটা কোনো পেইন নাই তাহলে আমরা এটাকে বলবো ক্রনিক ড্যাক্টোসিস্টাইটিস অ্যান্ড ইটস ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট। একটা কমন কোশ্চেন তোমাদের আসে, হোয়াট আর দ্য লেয়ার্স অফ প্রি কর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম, মেনশন দেয়ার ফাংশনাল সিগনিফিকেন্স। প্রি কর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞেস করেছে তোমাদের বিএমসি 1-এ। Definition তোমরা বলবা, fluid covering the cornea is called precorneal tear film. What are the layers? There are 3 layers. From posterior to anterior, they are mucous layer, middle aqueous layer, and lipid layer. Mention their functional significance. Functional significance গুলো হলো mucous layer এর ফাংশন কি? It is the innermost layer. It consists of mucus secreted by conjunctival goblet cells. It converts the hydrophobic corneal surface into hydrophilic one. তাতে করে আমরা দেখতে সুবিধা হয়। হাইড্রোফোবিক থাকে না, যদি তোমার মিউকাস না থাকে তাহলে এটা শুষ্ক থাকবে, হাইড্রোফোবিক। এটাকে আমরা হাইড্রোফিলিক করে দেখতে সুবিধা হবে, লুব্রিকেশনের সুবিধা হবে। মিডল লেয়ার ইজ অ্যাকুয়াস লেয়ার। ইট কনসিস্ট অফ টিয়ার ফ্লুইড। টিয়ার ফ্লুইডটা কোথেকে আসে? সিক্রেশন, সিক্রেটেড বাই দি মেইন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড অ্যান্ড অ্যাক্সেসরি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড অফ ক্রস অ্যান্ড ওলফ্রি। ওখান থেকে আমাদের মিডল লেয়ারের সিক্রেশনটা আসে। ইট হ্যাজ 2 ইম্পর্টেন্স. It has antibacterial action due to presence of lysozyme and lactoferrin. এই দুইটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন থাকাতে আমাদের চোখে বাহির থেকে যত ধুলাবালি আসুক ইনফেকশন হয় না, ঠিক না? আমাদের এটা চোখ তো সারাদিন খোলা থাকে। এই দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক
থাকাতে আমাদের চোখ ভালো থাকে। আরেকটা ইম্পর্টেন্স ফাংশন হলো ইট কন্টেন নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড অক্সিজেন টু সাপ্লাই দি কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম। কারণ আমাদের কর্নিয়াটাতে কোনো ব্লাড সাপ্লাই নেই, তাহলে medial aqueous layer, it convey nutrients and oxygen to the corneal epithelium. The outer lipid layer, it is secreted by the meibomian gland and glands of Zeiss and Moll. Function আমাদের লিপিডের কাজ কি? It prevents evaporation of tear. টিয়ারটাতে হলো তোমার পানির মতো, এটাকে ইভাপোরেশন প্রিভেন্ট করে। এটা লিপিড লেয়ার যদি কভার থাকে তাহলে চলে যেতে পারে না। আরেকটা ফাংশন হলো ইট লুব্রিকেটস আইলিডস। এখন একটা জিনিস আমি বলি, সেটা হলো তোমাদের যে আমাদের বেসিক সিক্রেশন অফ টিয়ার, বেসিক সিক্রেশন অফ টিয়ার তৈরি করে হলো অ্যাক্সেসরি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ক্রস অ্যান্ড অলফিন বেসিক। আর রিফ্লেক্সটা করে হলো রিফ্লেক্স সিক্রেশন বাই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড প্রপার। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইনভেরিয়েবলি ওরালে জিজ্ঞেস করে যে বেসিক সিক্রেশন কোথেকে আসে আর রিফ্লেক্স সিক্রেশন কোথেকে আসে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের আজকের পড়া এতটুকুই। তোমরা নিজেরা পড়াশোনা করবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ অল। আল্লাহ হাফিজ।